ask questions from Greek text, that is Odyssey and Iliad. But the influence of these two texts are quite visible in English literature, and that is why these two poems, the two epics, are very important for the students of English literature. Okay, so in the last lecture we discussed these things. Now you have some minor works which was copied, or you can say imitation, that is the Temple of Fame, that is Chaucer's House of Fame. Influence is taken from this poem. Then Ode on Saint Cecilia's Day, that is taken from Dryden's Ode. Then you have some poems which are particularly influenced by Ovid, and Elegy to the Death of an Unfortunate Lady. This is important title because this is a poem which he talks about his relationship. જે છે જે lady refuse his proposal એની વાત કરેલી છે. Ode on Solitude, and the title is important. Sometimes it is known as the Quiet Flight. I think we have discussed all these things. Now, edition of Shakespeare. We were talking about this. Edition of Shakespeare, you have one writer who is very famous, that is Louis Theobald, and he wrote a pamphlet called Shakespeare Restored, which is considered as one of the important pamphlet on Shakespeare. And uh, in this before this year, it was published in 1726, and in this year also, before 1 year, uh, Pope was working on Shakespeare, and he brought an edition of William Shakespeare works in 1725. And later on, Louis Theobald criticized Pope for his scholarly deficiency, and that is why Pope attacked Theobald in the first edition of Dunciad. Dunciad is the title which means Dance of Fools. And in the first edition, you have two editions, 1728 and 1744. So in the first edition, the focus is on one writer, that is Theobald. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે who was attacked in the first edition of Dunciad? Remember, it is Louis Theobald, and the text also asks that is Shakespeare Restored, that who is the writer of Shakespeare Restored, because it is one of the important work in the you can say this age. So remember these things. Later on, he wrote one of the poem which is particularly an epistle to Dr. Arbuthnot. Dr. Arbuthnot, as you know, that he was suffering from so many disease, and Dr. Arbuthnot is a doctor, in fact, in profession, and he was a very close friend of Alexander Pope, and he was a member of Scribler's group also, and this is particularly written to you can say show his love and affection to uh, Dr. Arbuthnot, and the title is Peribathos. Peribathos, and actually, the Peribathos, that is influenced by Greek text on the Sublime, which is written by Longinus. You have to just remember the title. This is not an original work. Influence is taken from Longinus. Now, you can say the later period, in the earlier phase, you have the Rape of the Lock, that is considered as one of the best texts of Pope, and of course, the translation of Iliad and Odyssey. But in the last period of his life, where you have, you can say, his greatest work are published in the year 1733 to 1744. One book is Essay on Man, very important text, and actually, again, this is one kind of poem
but title is Essay on Man, written in 1733 to 34. Dunciad, which was published in three books in the first edition, that is 1728. The edition publication year is also asked. So remember the 1728 is the year. Then in 1743, you have four books, and he added some of the critiques, and he attacked some of the critiques uh, in the fourth book. So actually, this poem Dunciad is he wanted to write the third edition also, but he could not finish the third edition. Then you have some moral essays which talks about ethics. જે છે, let us talk about essay on man. Now actually essay on man જે છે એ વર્સ પોયમ જે છે, પણ એ પોયમ જે છે એ એપિસ્ટલ ફોર્મમાં લખી છે, મીન્સ લેટર ફોર્મમાં. Now in a letter form, what happens that there are four letters, and this question is asked that how many letters are there in Essay on Man. So four letters and addressed to Henry St. John, who was Viscount Bolingbroke. Okay, just remember the name Henry St. John. But the important thing is that in this collection you have four epistles. Now here he says that the proper study of mankind is man. So here he says that કે mankind means human જે છે એનો તમારે અભ્યાસ કરવો હોય તો બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. You should study the man, and that is the proper study of mankind. Now he says that જે 18th century જે ideas છે એ સમયના લોકની ફિલોસોફી હતી, એ જે છે તમારે ફિલોસોફી જે ફેમસ હતી, where he says that importance of self knowledge, that is one of the highlight of the essay. Then he talks about man's position in the great chain of being. You know that આગળ જતા you will have Charles Darwin, who talks about the theory of evolution, and in fact this is a period where you can see the scientific development. The focus is on logic and reason, and most of the writers are imitating the Greek and Latin scholars. Then he talks about the importance of virtue, and the virtues are very necessary, necessity of human life in order to get happiness, true happiness. You can say that there are some kind of happiness where you have momentary happiness, or you can say momentary pleasure. For example, if you particularly get something that is materialistic, then that will bring you momentary happiness or pleasure. But for example, reading books, or you can say whatever you like, that your passion, that kind of things gives you the you can say complete happiness or pleasure. So remember these things. Then he says that evil and injustice is a part of ultimate order of things. Now this is a text where you can say in this period you have Kant, Hegel. These are the philosophers who are from Germany. They contributed a lot in the field of philosophy, where you have this question pure reason. કાંત જે છે અથવા તો તમે મહાત્મા ગાંધી જે છે, એ લોકો એવું માનતા હતા કે તમારી એક્શન જે છે એની સાથે સાથે રિઝલ્ટ છે, એની સાથે સાથે એક્શન છે એ પણ મહત્વની છે. મતલબ કે સપોઝ કે આપણે જે છે યુટિલિટેરિયન કોન્સેપ્ટ છે, વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી in Victorian age, that is a concept given by Jeremy Bentham, where he said that Baujan Hitai, Baujan Sukhai means suppose કે I want to give you a simple example. For example, if you are sitting in a train, તમને કોઈ ટ્રેન હોય અને જે છે સપોઝ માની લો કે ટ્રેનમાં છે 1000 વ્યક્તિ બેઠેલા છે, અને પાટા ઉપર કોઈ એવું વ્યક્તિ છે જેને બ્રેક મારવાથી છે કે કહી શકાય કે કોઈ ઓપ્શન નથી ડ્રાઈવર જોડે, તો એ શું કરશે? 1000 વ્યક્તિનો જીવ બચાવો સારો કે એક વ્યક્તિનો જીવ બચાવો? તો લોજિક અથવા તો જે છે યુટિલિટેરિયન ફિલોસોફર્સ વિલ સે ધેટ કે 1000 જે છે એ લોકોનો જીવ બચાવો,
એક જણ છે મરે તો ચાલે, બટ પ્યોર રીઝન જે બિલીવ કરતા હોય છે કાંત કે બીજા ફિલોસોફર્સ, જે કાંતિયન ફિલોસોફર્સ કહેવાય છે, દે બિલીવ ઇન પ્યોર રીઝન, મતલબ કે એક વ્યક્તિને પણ મારવું એ ગુનો જ છે. સો ગાંધી વોઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ફિલોસોફી. તો અહીંયા જે છે એને જસ્ટિફાઈ કરતા કહે છે કે ઇવિલ ઇનજસ્ટિસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અલ્ટિમેટ ઓર્ડર ઓફ થિંગ્સ. બરાબર, જો ઇવિલ નહીં હોય સોસાયટીમાં તો તમારી જોડે ગુડનેસની કોઈ વેલ્યુ થશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ વિચ યુ હેવ ટુ સ્ટડી. એન્ડ રિમેમ્બર દેટ દેર આર 4 એપિસ્ટલ્સ ઇન અ વર્સ. એપિસ્ટલ એટલે લેટર છે, પણ એ પણ કે વર્ષમાં લખાયેલા છે. So this is considered as one of the master work of Alexander Pope, and this appeals to you as a reader because in the Rape of Lock and in the Iliad, you can find subjective elements. Means Pope is personal, and we do not have to we don't have to involve the personal rivalry of Pope, and that is why the Rape of the Lock and Dunciad, language-wise, you can say they are the best example of more correct poetry. But Essay on Man can be considered as a classical work by Alexander Pope, and you have to read the basic summary of this text on Wikipedia. Now, Great Chain of Being, that is particularly જે છે એક સમયનો જે છે આઈડિયા હતો, જે છે લેટિન concept હતો, and actually this concept was not new. Actually this concept was given by Plato and Aristotle. And here the meaning of great chain of being is that strict religious hierarchical structure of matters and life believed to have been ordained by God, ordained by God. Barabar. And this type of, you can say that the unified principles uniting the chain was rational order and divine love. You need some kind of things કે તમારી જોડે છે ભગવાનનો જો ડર નહીં હોય તો there would be anarchy. સમટાઈમ્સ વોટ હેપન્સ કે આપણે જે છે કંઈ કામ કરતા પહેલા એવું જે છે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આની આપણને સજા મળશે, નર્ક છે એનો કોન્સેપ્ટ છે, એવું છે આપણે વિચારીને ચાલીએ છીએ. તો because of these things there is civilization, you can say order in the society. બટ જો ભગવાનનો ડર જે છે એ નહીં હોય તો ઘણી વખતે જે છે you will find anarchy in the society, and that is reflected in one of the texts, Culture and Anarchy by Matthew Arnold, which you are going to study in Victorian age. Now તમારી જોડે જે છે એક ફોટો જે છે આગળ જતા તમારી જો આમાં જે છે ગ્રીક ગોડ જે છે એની ઇમેજ તમે જોઈ શકો છો. Just remember that great chain of being, that is idea developed by Plato and Aristotle, અને જે છે આ સમય દરમિયાન એ લેટિનમાં જે છે વધારે ફ્લરિશ થાય છે. The Dunciad, and you can say the second edition is known as the New Dunciad. The first edition was published in 1728. The second edition was published in 1743. And actually, this is a poem which is reply to Louis Theobald, his work Shakespeare Restored, which was published in 1726. પોપ છે એ એક તમે કહી શકાય કે એક આદત એમની જે છે નેગેટિવ હતી કે કોઈ એમને ક્રિટિસાઇઝ કરે એ બિલકુલ છે બરદાશ્ત કરી શકતા નહોતા. વેરી ઇગોઇસ્ટિક પર્સન જે છે, જો કોઈ ક્રિટિસાઇઝ કરે તો સામે એનું જે છે ડબલ જે છે એ ક્રિટિસાઇઝ કરતા હતા. અને જ્યારે ઈગો પર લેંગ્વેજમાં વાત આવતી હતી, ઇનફેક્ટ સમ ઓફ ધી પીપલ જે છે એમનાથી દૂરી બનાવતા હતા કે ભાઈ જો આને જે છે કંઈક આપણાથી જે છે પ્રોબ્લેમ થયો તો he will make a fun of us. And that is why even ક્લબ કે કોફી હાઉસીસમાં જે છે પોપથી જે છે એ લોકો દૂર રહેતા હતા. પેલી મેં તમને પોએમ જે છે કીધું ધ અનફોર્ચ્યુનેટ લેડી, એલેજી ઓન ધ death of an unfortunate lady. Actually, he was not a handsome person, and the lady said that look at yourself, and this was taken seriously by Pope. અને એ જ વિશે એના મોત પર પોએમ લખી દીધી કે ભાઈ અનફોર્ચ્યુનેટ લેડી છે બીકોઝ સી રિજેક્ટેડ મી. તો ઇગોઇસ્ટિક જે છે એ એપ્રોચ છે તમારે ડન્સીયાર્ડમાં જોવા મળે છે.
where this is one of the best example of mock epic poem. Just a minute. Huh? મમ્મી ના આપી આગળ બધા. હા, સો આના પછી જે છે કોલી કિબલર જે છે એ જે છે પોપને જે છે એટેક કરે છે. તો પહેલી બુકમાં જે છે હીરો જે છે લુઈસ થિયોબાલ્ડ છે, બીજી બુકમાં કોલી કિબર છે એને જે છે હીરો બનાવે છે. અને ડન્સિયાર્ડનો મતલબ જ છે ડાન્સ ઓફ ફૂલ્સ, મીન્સ હી કન્સિડર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ્સ as fools, and he was very you can say a writer who was very proud of himself. અને જે છે એ ડલનેસ ડાન્સ ઓફ ફૂલ્સ અને ડલનેસ જે છે એને સેલિબ્રેટ કરે છે. એની કમ્પેર્સ ડલનેસ જે છે એને બોર્ડમ અને સ્લીપ સાથે કમ્પેર કરે છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ યુ કેન સે રેપ ઓફ લોકની જે કમ્પેરિઝન છે એમાં તમારી જોડે સબ્જેક્ટિવ એલિમેન્ટ નથી, આમાં સબ્જેક્ટિવ એલિમેન્ટ છે, પર્સનલ જે છે એ રિવલરી જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ વાય યુ કેન સે ઇટ કેન નોટ મેચ ધી ટેસ્ટ ઓફ રેપ ઓફ લોક. મેકફ્લેકનો છે એ પણ તમે આપણે રાઇડરને જોઈ ગયા તો એ પણ પર્સનલ જે છે એટેક જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ વાય ઇન ધીસ થ્રી મૂક હેરોઇક પોયમ્સ ધ રેપ ઓફ ધી લોક સ્ટેન્ડ્સ ધી બેસ્ટ, જે છે એ સૌથી બેસ્ટ છે. એના સિવાય એ સમયના ઘણા જે બીજા માણસો હતા, ઇન્સ્ટિટ્યુશન હતી જેનાથી એમને અણગમો હતો, એના વિશે એ જે છે લખે છે, એમને ટાર્ગેટ કરે છે. બરાબર. તો આને જે છે ડન્સિયાર્ડનો મતલબ છે ડાન્સ ઓફ ફૂલ. તમારે પ્રશ્નો જે છે એ પૂછાયેલા છે, એડિશન કેટલી હતી અને ન્યૂ ડન્સિયાર્ડ છે ક્યારે પબ્લિશ થઈ, હીરો કોણ હતો પહેલી બુકમાં તો લુઈસ થિયોબાલ્ડ, બીજી બુકમાં હીરો ઇઝ રિપ્લેસ બાય કોલી કિબલર. તો આ જે છે પ્રશ્નો તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. બીજું છે તમારી જોડે અહીંયા ઇનફેક્ટ 4 બુક છે, બુક નંબર 1, બુક નંબર 2, બુક નંબર 3 એન્ડ બુક 4. જે છે તમારી જોડે ધ ગોડેસ ઓફ ડલનેસ ડિસાઇડ્સ ઓન બેઝ કીબર જે છે એઝ ધી સક્સેસર ટુ ધ થ્રોન ઓફ ડલનેસ એન્ડ ક્રાઉન્સ. મેકફ્લેકનો જે છે એ જ રીતે અહીંયા જે છે કીબર છે એને પર્ટિક્યુલરલી રાજા તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે અને રાજા છે એ મૂર્ખાઓનો રાજા બતાવવામાં આવે છે. Here there are some filthy games and sport in celebration of the coronation. જે બુક 2માં છે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી રોમન જે છે એ લિટરેચરમાં, લેટિન લિટરેચરમાં શું છે કે તમારી જોડે ગેમ્સ છે એ વર્ષના અંતે કે એક વર્ષની વચ્ચે જે છે ગેમ્સ રમાડવામાં આવતી હતી. તો એની જે છે એ લેટિન ટ્રેડિશન છે એની કોપી જે છે અહીંયા જોવા મળે છે, ઇન્ફ્લુઅન્સ છે જોવા મળે છે. કીબર વિઝન ધ પાસ્ટ પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર ટ્રાયમ્સ ઓફ ડલનેસ છે એ બુક 3માં એની ચર્ચા કરી છે. બુક 4 છે વેર ગોડેસ સબસ્ટિટ્યુટ ઓર્ડર એન્ડ સાયન્સ વિથ ડલનેસ. અને તમારી જોડે ધ હેન્ડ ગ્રેટ એના ક્લેશ ધ કર્ટેન ફોલ એન્ડ યુનિવર્સલ ડાર્કનેસ પર ઇઝ ઓલ. બરાબર, આ લાઈન છે એ પૂછાયેલી છે, એન્ડિંગ લાઈન છે વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ફોકસ ઇઝ રિમેમ્બર ધીસ લાઇન્સ. બીજું છે તમારી જોડે આપણે જે છે એસે ઓન મેન છે એના સિવાય એક એસે ઓન જે છે એ જોઈ ગયા હતા. તો તમારી જોડે એક નોવેલ છે E.M. ફોસ્ટરની જેનું નામ છે વેર એન્જલ્સ ફિયર ટુ ટ્રેડ. વેર એન્જલ્સ ફિયર ટુ ટ્રેડ. તો ઇનફેક્ટ that is taken from Pope's poem where there is a line the fool rushes where angel fear to trade. એટલે કે જ્યાં એન્જલ છે જવાનું પણ ટાળતા હોય ત્યાં મૂર્ખાઓ જે છે એ લોકો ભેગા થઈ જતા હોય છે. સો દેટ ઇઝ ધ થિંગ. એ તમને પ્રશ્ન બીજો પૂછાયેલો છે વિચ આઈ થિંક ટોક્ડ ઇન ધી પ્રીવિયસ લેક્ચર. Then you have moral essays which was written during 1731 to 1735 and all the essays together published in 1735 where you have you can say for essay. અને આ જે છે એપિસ્ટલ જે છે એને એપિસ્ટલ ટુ સવરલ પર્સન્સ છે એવું ટાઇટલ આપ્યું છે. એમાં એક છે એપિસ્ટલ જે છે પહેલું છે ટુ કોબામ કરીને કેરેક્ટર છે એને ડેડિકેટ કરેલું છે. બીજો એપિસ્ટલ ટુ અ લેડી, ટુ બાથરસ, ટુ અર્લ ઓફ
બર્લિંગ્ટન. તમને આ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે કે ભાઈ મોરલ એસે જે છે એમાં કેટલા એસે હતા અથવા તો એપિસ્ટલ છે. તો 4 એપિસ્ટલ છે. આનો સબ્જેક્ટ છે કે નોલેજ જે છે, પહેલા એસેમાં નોલેજ અને કેરેક્ટર્સ ઓફ મેન ઉપર વાત કરે છે. બીજો એપિસ્ટલ છે ટાઇટલ પ્રમાણે કેરેક્ટર્સ ઓફ વિમેન પર વાત કરે છે. ઇનફેક્ટ હી નેવર લાઇક્સ ધી જેન્ડર દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફિમેલ જેન્ડર. બે જે છે ફિમેલ મિત્રો છે એની સાથે સારું બનતું હતું, અધરવાઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધ ફિમેલ રિજેક્ટેડ હિમ. બીજું છે એના કારણે એમની લાઈન જે છે એ કહી શકાય કે એન્ટી ફેમિનિસ્ટ વ્યૂ છે જોવા મળે છે, where he says that most women have no character at all. એટ ધી એન્ડ જે છે એ કોમ્પ્લિમેન્ટ આપતે કહે છે વુમન એટ બેસ્ટ કોન્ટ્રાડિક્શન સ્ટીલ. તો જે છે એક પ્રકારનો સુધારો લાવે છે, બટ જે એમનું જનરલ જે છે એ હંમેશા એન્ટી ફેમિનિસ્ટ તરીકે જે છે એ કહી શકાય. થર્ડ અને ફોર્થ એપિસોડ જે છે એ મિસયુઝ ઓફ રિચીસ એટલે કે વેલ્થ છે મિસયુઝ છે એના ઉપર એમને ચર્ચા કરેલી છે. બરાબર. યસ. So, a fifth epistle that is written to Edition, and Edition was a very close friend જે છે of Pope. But what happens? Edition criticize particularly Pope in one of the meeting. તો એમના કારણે એડિશન છે એને પણ એ ટાર્ગેટ જે છે ક્રિટિસિઝમનો કરે છે, ક્રિટિસાઇઝ કરે છે. બરાબર. તો જે છે મેં તમને કીધું કે મિત્રો જે છે એ એમની સાથે ક્યારેય દુશ્મનીમાં જે છે એમની ફેરવાઈ જાય એ કહેવું મુશ્કેલ હતું. સો હિઝ ગ્રુપ વોઝ લિમિટેડ. હોરેસનું જે છે એ એમની લાઈફ પર બહુ જ ઇન્ફ્લુઅન્સ જોવા મળે છે, where he tried to imitate some of the poems of Horace. અને એ જે છે ઇમિટેશન જે છે આપણે ક્રિટિસિઝમ શીખીશું ત્યારે એક શબ્દ જે છે પોએટિક લાયસન્સ જે છે એ શબ્દ જે છે એ યુઝ પહેલી વખતે કોઈ એ ટર્મ કોઈન કર્યો હોય તો દેટ ઇઝ ક્રિએટેડ બાય હોરેસ. તો એમને જે છે હોરેસના સેટાયર્સ છે, ઓડ્સ છે અને એપિસ્ટલ છે એને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કર્યા છે, અને આ બધા ટોટલ વર્ક થઈને 11 વર્ક છે એ થાય છે. તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે હોરેસનું ઇન્ફ્લુઅન્સ અને એસે ઓન મેન પર જોવા મળે છે, અને એસે ઓન ક્રિટિઝમ એ તો કમ્પ્લીટલી હોરેસના જે આઈડિયા છે અને રિપીટ કર્યા છે. ઓડ્સ છે જે છે સેટાયર્સ છે એમાં પણ એમને ઇન્ફ્લુઅન્સ છે હોરેસનું જોવા મળે છે. Later on, he particularly wrote one epistle જે છે બહુ ફેમસ છે, an epistle to Dr. Arbuthnot. As I've told you, Dr. Arbuthnot was a very close friend. He was a doctor, physician, and this was published in 1735. પોપના જે છે પ્રશ્નો જે છે ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં વર્ક ગોઠવવાના ઘણા વખતે પૂછાયેલા છે. સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે પેસ્ટોરલ છે એ 1709માં પબ્લિશ થયું, 1711માં એસે ઓન ક્રિટિસિઝમ, 1740માં ફર્સ્ટ એડિશન છે રેપ ઓફ ધ લોક. Then you have 1770 where you have the final edition, Clarissa speech was added. પછી તમારી જોડે ડન્સિયાર્ડ છે તો ન્યૂ ડન્સિયાર્ડ જે છે એ હોય તો 1743, ડન્સિયાર્ડ હોય તો 1728, ડૉક્ટર આર્બટનટ છે એ 1735. તો ધીસ આર ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ યર્સ વિચ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. હવે જે છે આ પણ ઇમિટેશન ઓફ હોરેસ છે, બિકોઝ હોરેસ જે છે એમને ઘણા બધા એપિસ્ટલ લખેલા હતા એ સમયે, એન્ડ હી એડ્રેસ ટુ હિઝ ડાઈંગ ફ્રેન્ડ દેટ ઇઝ ડૉક્ટર John Arbuthnot. બરાબર. એન્ડ હી વોઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ ફિઝિશિયન ઓફ હિઝ ટાઈમ. અને એ જે છે પોએટની જે એટલે કે પોપ છે એની બહુ સંભાળ રાખેલી હતી. બરાબર. તો આ જે છે એસે એમને પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ એમાં એક પોપનું પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ છે, ફ્રેન્ડશિપ કેવી હોવી જોઈએ એ વસ્તુ પર એ અહીંયા ફોકસ કરે છે. બરાબર. તો એ તમારે જે છે એટલીસ્ટ યુ હેવ ટુ રીડ ધી બેઝિક સમરી ઓન વિકિપીડિયા ઓફ ધીસ એપિસ્ટલ.
જે છે એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. Later on, you have in the last year, you can say he published some of the epistles, પછી satire જે છે હોરેસના એ જે છે પબ્લિશ કર્યા અને જે છે જ્યારે મર્યા 30 મે 1744 ત્યારે એમની લાઈન હતી, હિયર આઈ એમ ડાઈંગ ઓફ 100 ગુડ સિમ્પટમ્સ એન્ડ ડાઈડ દેટ નાઇટ સરાઉન્ડેડ બાય હિઝ ફ્રેન્ડ. એક બીજી લાઈન જે છે અમને આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે ધ સિકનેસ દેટ ઇઝ માય લાઈફ, મતલબ કે હંમેશા એ શરૂઆતથી વીક સ્ટુડન્ટ હતા. વીક સ્ટુડન્ટ મીન્સ બોડીમાં જે છે એ હંમેશા વીકનેસ છે, પ્રોબ્લેમ હતો, બીજા પણ ઘણા ઇસ્યુ હતા એમને. તો મેરેજ છે એ થઈ શક્યા ન હતા અને છેલ્લે આ જે છે એ ફરીથી રિફ્લેક્ટ થાય છે, હિયર આઈ એમ ડાઈંગ ઓફ 100 ગુડ સિમ્પટમ્સ એન્ડ ડાઈડ દેટ નાઇટ સરાઉન્ડેડ બાય હિઝ ફ્રેન્ડ્સ. જે છે એમનું મૃત્યુ 1744માં થાય છે, વેર યુ કેન સે દેટ એજ ઇઝ ઓલ્સો એન્ડેડ. દેટ ઇઝ જે છે એ તમારી જોડે છે. તમારી જોડે ઓપનિંગ લાઈન છે, શટ શટ ધ ડોર ગુડ જોન ફેટિગ આઈ સેડ. આ જે છે એપિસ્ટલ ટુ ડોક્ટર આર્બટનોટ છે. ઓકે, so here we complete the poet, that is Alexander Pope. Now, in this period, you have one writer who is actually born in Ireland, and Dryden was a cousin of Jonathan Swift. John Dryden છે એ જે છે કઝિન હતા જોનાથન સ્વિફ્ટના. ઇનફેક્ટ જે છે ડ્રાયડને શરૂઆત જે છે જે સ્વિફ્ટે પોયમ લખેલી અને એ છે ડ્રાયડનને બતાવી ત્યારે ડ્રાયડને કોમેન્ટ કરેલી હતી, કઝિન સ્વિફ્ટ યુ શેલ નેવર બી અ પોએટ, મતલબ કે યુ આર નોટ ગુડ ઇન ધીસ ફિલ્ડ. અને આ જે છે કોમેન્ટ એ તમને નેટની એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે, ડિયર cousin Swift, you shall never be a poet. Now what happens કે તમારી જોડે જોનાથન સ્વિફ્ટ છે, very important name in the history of Irish literature because he wrote extensively about the problem of Ireland of that time. Another thing is that he is also famous for one novel, that is Gulliver Travels. In fact, that is the satire on human beings, and it is written in an allegoric form. It is said that this is a book which can be read by children as well as the scholars. તો તમારી જોડે જે છે શરૂઆતના જે વર્ક છે તેમાં એ જે છે you have to remember કે when in the beginning of his life he faced poverty and his father died at very early, and that is why what happens, જે છે એની મધર છે એ જોનાથન સ્વિફ્ટને છે એ વિલિયમ ટેમ્પલ કરીને એક ડિપ્લોમેટ છે, જે રિલેટિવ એક થતા હોય છે એના ત્યાં મૂકી દે છે. અને વિલિયમ ટેમ્પલ વોઝ વન ઓફ ધી સ્કોલર ઓફ હિઝ ટાઈમ, અને એ જે છે એને જોનાથન સ્વિફ્ટ છે એને સેક્રેટરી તરીકે જે છે એ રાખે છે પોતે. યુ હેવ ધીસ ફોટો ઓફ જોનાથન સ્વિફ્ટ. તમારી જોડે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ જોનાથન સ્વિફ્ટ. તમારી જોડે જે છે શરૂઆતમાં એમની જે પોયમ્સ છે જે ઓક્ટોબેલિક કપલેટ્સમાં લખાયેલી છે, એમાં એક માઇનર ટાઇટલ છે ધ ગ્રાન્ડ ક્વેશ્ચન ડિબેટેડ ઓન પોએટ્રી, ધ બીસ્ટ. પછી તમારી જોડે વર્સિસ ઓન ડેથ ઓફ ડોક્ટર સ્વિફ્ટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. This is asked in the NET exam. Okay, who wrote verses on the death of Dr. Swift? Now, Dr. Swift means Jonathan Swift himself. Here again, this man is also facing some kind of problems in his life. In earlier stage, he faced poverty. Another thing is that he suffered a psychological trauma. He was a patient of depression. That is one of the issue at that time. You don't have any kind of cure for this kind of disease, so he suffered a lot mental problems in his life. But
as a writer you can say he was one of the greatest writers. In fact, Gulliver Travels જે છે તમે આઈ થિંક જજંતરમ મોમંતરમ મૂવી જોઈ હશે તો દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન ગલિવર ટ્રાવેલ્સનો પહેલો જે બુક છે એના ઉપર બનેલી છે. રિમેમ્બર ધીસ ટાઇટલ વર્સિસ ઓન ધ ડેથ ઓફ ડોક્ટર સ્વિફ્ટ, જેમાં પોતે એવી કલ્પના કરે છે કે ડોક્ટર સ્વિફ્ટ એટલે કે જોનાથન સ્વિફ્ટનું જે છે પોતાનું મૃત્યુ થાય છે. નાવ જે છે તમારી જોડે અહીંયા જે છે આપણે જે મોડ્યુલ હાલ જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે એમાં ટાઇટલ છે દેટ ઇઝ Augustan poetry. So we are talking about Jonathan Swift as a poet. In the later lectures means we are going to study Augustan prose and plays, where you will have to study the important works where he has contributed a lot. That is novel or you can say prose form. તો એ જે છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. Okay, just a minute, give me a minute. I have a call. Yes. So here the focus is on poems. And just remember this poem verses on death of Dr. Swift. Otherwise, he is also famous for his general to Stella. સ્ટેલા કરીને જે છે વિલિયમ ટેમ્પલની જે છે ડોટર હતી. He was when he was appointed as a secretary, he became a tutor of this girl, and in fact he falls in love with this girl named Stella. જે છે એની બધી વાત જે છે આપણે કરીશું આગળના મોડ્યુલમાં, જેમાં પ્રોઝ અને પ્લે છે એ વાત કરીશું. હિયર વી આર ટોકિંગ જોનાથન સ્વિફ્ટ એઝ અ પોએટ, મતલબ પોએટ્રી ફોર્મ છે એના ઉપર ફોકસ છે. Then there are some female writers. One of the important female writer is Lady Mary Wortley Montague. A very long name, Lady Mary Wortley Montague. Born in 1689, died in 1762. Life in is not important. He was, you can say, associated with Addison and Pope, and in fact, જે છે Addison and Pope they praise the works of this lady. એમાં જે છે મહત્વના વર્ક છે એમાં કોર્ટ પોએમ્સ છે, ટાઉન ઇક્લોક્સ છે, એ બે જે છે વર્ક મહત્વના છે, બરાબર. એન્ડ ઇનફેક્ટ બીજી રીતે મહત્વના છે કે એમના જે હસબન્ડ હતા એડવર્ડ મોન્ટેગ, હી વોઝ એમપી મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ અને કોન્સ્ટન્ટિનોપલ છે એના એમ્બેસેડર હતા. તો એના કારણે જે છે આ સમયનું મહત્વનું નામ બની જાય છે. અને ઇનફેક્ટ સી ઇઝ અ ફિમેલ એન્ડ યુ કેન સે કે આ જે પીરિયડ છે આફ્રાબેન પછી તમારી જોડે ફિમેલ રાઇટર છે એમાં મહત્વનું નામ કોઈ કહી શકાય તો એ લેડી મેરી વોટલી મોન્ટેગ છે. Then you have Dr. Johnson, which is you can say the age which falls after the age of Pope, where Johnson is also a versatile figure who wrote some plays also. He is famous for one play that is Irene. He wrote a dictionary also. But as a poet, he is famous for two works. One is London and another is Vanity of Human Species. Vanity of Human Species is generally prescribed in the syllabus of MA University. એ જે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. એન્ડ હેરોઇક કપલેટ છે એમાં લખે છે, બટ હી ઇઝ you can say known as a critic more than as a poet, or you can say he is known for his dictionary જે છે એન ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી જે છે એ છે તમારી જોડે પબ્લિશ થઈ જાય. બટ લંડન છે અને વેનિટી ઓફ હ્યુમન વિસીસ છે, ધીસ આર ધી ટાઇટલ્સ. ઇનફેક્ટ વેનિટી ઓફ હ્યુમન વિસીસ વેર હી ટોક્સ અબાઉટ ધ હિપોક્રેસી ઓફ હ્યુમન. વોટ હેપન્સ કે જે છે ડિઝાયર્સ જે છે ઈચ્છાઓનો કોઈ અંત હોતો નથી. ઇફ વન ડિઝાયર ઇઝ કમ્પ્લીટેડ સેકન્ડ ડિઝાયર વિલ બી નોકિંગ ઓન ધ ગેટ. તો આનું જે છે એના ઉપર વાત કરે છે. સપોઝ કે કોઈ વ્યક્તિ છે કે ભાઈ મને જીવનમાં આ મળી જાય, પછી એના પછી બીજી કોઈ ડિઝાયર આવે છે, એમ કરતી ડિઝાયર જે છે એનો અંત હોતો નથી.
So here he talks about these things, the hypocrisy of human wishes, and the title is Vanity of Human Wishes. Very important poem, important in the sense કે title પૂછાયેલું છે, and you can see the greatness of Dr. Johnson in this poem. Okay, so you can read this poem if you want, otherwise title is enough. જે છે એ મહત્વનું છે. લંડન જે બીજી પોયમ છે, યુ નો, લાઈક એલેક્ઝાન્ડર પોપ જે છે, he was also not a person who was liked by female. Dr. Johnson જે છે, he was very ugly man, and that is why you can say કે એ જે છે એમને ફિમેલ ફ્રેન્ડ છે એ ઓછા હતા એ સમયે. But he was a scholar, and he lived his life in a poverty in his earlier phase of his life. In fact, he has to share the room with his biographer, that is Boswell. જે છે બોસવેલ એ છે એમના ઘરનો એક રૂમ છે એમને આપ્યો હતો રહેવા માટે, કારણ કે એમની જોડે ઇકોનોમિકલી એ સ્ટેબલ ન હતા. લંડન જે છે એ તમે કહી શકો પબ્લિશ થઈ છે 1738માં, and this is the imitation of third satire of Juvenal. Juvenal is one of the important writer જે છે એ સેટાયર ફોર્મમાં સૌથી વધારે મહત્વનું નામ છે, અને જુવેનલ જે છે એના સેટાયરના અમુક નંબર આપેલા છે એમને. તો જે થર્ડ સેટાયર છે એનું ઇમિટેશન છે, અને હિયર હી ટોક્સ અબાઉટ પર્ટિક્યુલરલી જે છે થેલ્સ જે છે એ જે છે એ સ્પીકર છે પોએમના, અને એ જે છે વેલ્સની જે એટલે કે તમારી જોડે આગળના સમયમાં વેલ્સ, લંડન, સ્કોટલેન્ડ, આયર્લેન્ડ, ધીસ આર ધી 4 નેશન્સ જે છે કન્ટ્રી તરીકે ગણાતા હતા, બરાબર. એન્ડ યુનાઇટેડ દે મેક્સ યુનાઇટેડ કિંગડમ. 4 જે નેશન ભેગા થઈ અને યુનાઇટેડ કિંગડમ બનતું હતું. તો એ વખતે વેલ્સ છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ હતું. તો વેલ્સ છે એમ કરપ્શન, ક્રાઇમ જે છે, પોવર્ટી છે, એ બધી વસ્તુઓ જે છે એની વાત કરે છે. નાવ યુ નો દેટ વેલ્સ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ England, and London is the capital. And this is also reflected in the wasteland, where the focus is on the city of London, where he says that unreal city. He used the word, T.S. Eliot used the word unreal city for London. ઓકે, તો આ જે છે એ એક પ્રકારનું કહી શકાય કે લંડનની જે સોસાયટી છે અથવા તો ઇંગ્લિશ સોસાયટી છે એના ઉપર ક્રિટિઝમ છે. તો આ જે છે એ ટોરી જે છે એ આ પર્ટિક્યુલરલી રોબર્ટ વોલપોલ જે છે વન ઓફ ધી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, ફર્સ્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે પોસ્ટ છે એ રીતે કહી શકાય, એ છે રોબર્ટ વોલપોલ છે. એમનો સન છે હોરેસ વોલપોલ, હુ ઇઝ અ રાઇટર એન્ડ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ ઓફ થોમસ ગ્રે. તો એ જે છે એ આનો રિપ્લાય જે છે આપે છે, અને આના કારણે જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે વિક્સ પાર્ટી હતી અને ટોરીઝ પાર્ટી જે છે, બે પાર્ટીઝ હતી, તો એ જે છે વિક્સ પાર્ટી આનો બહુ વિરોધ કરેલો હતો. ઓકે, તો બીજી પોયમ છે ધ વેનિટી ઓફ હ્યુમન વિસીસ. ધીસ ઇઝ ધ ઇમિટેશન ઓફ 10 સેટાયર ઓફ જુવેનલ. હવે અહીંયા જે છે મેં તમને કીધું કે પર્ટિક્યુલરલી જે હ્યુમન વિસીસ છે એનું કોઈ એન્ડ નથી, એની જે છે વાત કરેલી છે. લંડન છે પોલિટિકલ પોયમ હતી, પણ અહીંયા જે છે ધીસ પોયમ ઇઝ વેરી ફિલોસોફિકલ, બરાબર. પછી જે છે એક બીજા તમારી જોડે પોએટ છે તેનું નામ છે એન ફિન્ચ, લેડી પોએટ છે, વેલ એજ્યુકેટેડ નોબલ વુમેન. લાઈફ સ્પેનની કોઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. સી પર્ટિક્યુલરલી ઇમિટેટેડ પિંડારિક કોડ્સ, એ જે છે એમને મહત્વના કરેલા છે. અને વર્જિનિયા વુલ્ફ છે એમના એસે રૂમ ઓફ વન્સ ઓન છે, એમાં એન ફિન્ચનું મેન્શન કરે છે. તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એમને જે છે લવ પોયમ્સ ઘણી બધી લખી છે એમના હસબન્ડ માટે, અને એમાંથી એક ફેમસ છે લેટર ટુ ડેફનીસ કરીને પોયમ છે. જનરલી યુ કેન ઇગ્નોર, બરાબર. દેન યુ હેવ મેથ્યુ પ્રાયર, જે છે એ જે એક રાઇટર છે, માઇનર રાઇટર,
અને એ જે છે ક્વીન એનના કોર્ટમાં જે છે ડિપ્લોમેટ તરીકે કામ કરેલું છે, બરાબર. મોસ્ટ ઓફલી જે વર્ક છે એમાં સૌથી મહત્વનું વર્ક છે સિટી માઉસ એન્ડ કન્ટ્રી માઉસ. સિટી માઉસ એન્ડ કન્ટ્રી માઉસ, જે ડ્રાયડન જે છે એનું એક હિન્દ એન્ડ પેન્થર છે, જેમાં આપણે વાત કરી ચૂક્યા છે. હિન્દ એન્ડ પેન્થર વોઝ પર્ટિક્યુલરલી એલેગરી સેટાયર છે, પણ એલેગરી ફોર્મમાં લખાયેલું છે, વેર યુ હાવ સમ એનિમલ્સ. અને એ જે છે ક્રિશ્ચિયન જે ચર્ચિસ છે એના વિશે વાત કરે છે. તો એ જે છે એને અહીંયા એટેક કર્યું છે. તો સિટી માઉસ એન્ડ કન્ટ્રી માઉસ, દેટ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ ઓફ મેથ્યુ પ્રાયર્સ વર્ક. બીજી જે છે પોએટ્રી જે છે એમાં તમારી જોડે કહી શકાય કે વેનિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ, જેનું ટાઇટલ છે સોલોમન. વેનિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ અથવા તો સોલોમન છે એ કરી શકો છો, ટાઇટલ યાદ રાખી શકો છો. બીજું છે પ્રોગ્રેસ ઓફ ધી માઇન્ડ, અલ્મા જેને બીજું ટાઇટલ છે. અને આ જે છે તમારે મહત્વનું છે ટાઇટલ પ્રોગ્રેસ ઓફ ધી માઇન્ડ, 1718. Both the poems, important poems, are published in 1718. Then you have John Gay. You have the photo of John Gay. જ્હોન ગે છે એ પોપ અને સ્વિફ્ટના ફ્રેન્ડ હતા. સ્ક્રાઇબલરસ ક્લબમાં એક મહત્વનું નામ છે. એમનું જે વર્ક છે એનું નામ છે રૂરલ સ્પોર્ટ, જે છે ટાઇટલ ખાલી યાદ રાખશો તો ચાલશે. દેન યુ હેવ શેપર્ડ્સ વીક, જે તમે કહી શકો કે પેસ્ટોરલ પોયમ છે. પછી તમારી જોડે બીજું છે કે ફેબલ્સ જે છે એમને એમાં કન્ટ્રીબ્યુશન આપેલું છે. મહત્વનું જે વર્ક છે દેટ ઇઝ બેગર્સ ઓપેરા. ઓપેરા જે છે એ ફર્સ્ટ તમે કહી શકો કે જે ફર્સ્ટ ઓપેરા જે છે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં, એ તમે કહી શકો કે એ બેગર્સ ઓપેરા છે. તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે વિચ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઓપેરા ઇન ઇંગ્લિશ લિટરેચર, તો બેગર્સ ઓપેરા જે છે એ કહી શકાય છે. હવે ઓપેરાનો મતલબ શું છે એ તમને આઈ થિંક ખબર હશે. ઓપેરા એક પ્રકારનો પ્લે છે જેમાં શું છે કે ઓપેરા મીન્સ ઓપેરા સિંગર્સ છે જે છે શું છે સિંગ ધ વર્ડ્સ ઓર મ્યુઝિક, એ ગાતા હોય છે, બરાબર. એન્ડ આ જે છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એક પ્રકારનું મનોરંજન પૂરું પાડવાનું હોય છે, બરાબર. તો એ જે છે એક નવા કાઇન્ડનો એક્સપેરિમેન્ટ જે છે ફોર્મનો ઓપેરા જે છે તમારી જોડે આવે છે. તો એ સેન્સથી આ વર્ક મહત્વનું છે. રિમેમ્બર કે આ જે છે ફર્સ્ટ ઓપેરા કહેવાય છે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં. ટાઇટલ જે છે બેગર્સ ઓપેરા ફક્ત યાદ રાખજો, અને રાઇટરનું નામ છે જ્હોન ગે. ઓકે. બીજી વસ્તુ તમારી જોડે છે કે આનો પ્લોટ શું છે, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ યુ હેવ ટુ ગો ઇન ટુ ડીપ ઇન ધીસ ઓપેરા, બરાબર. એક હિસ્ટોરિકલ કેરેક્ટર છે જોનાથન વાઇલ્ડ, જે નોવેલનું પણ નામ છે બાય હેનરી ફિલ્ડિંગ. એના ઉપર જે છે એ કેરેક્ટર જે છે એના પર મોડલ છે. અને તમારી જોડે એક કેરેક્ટર છે મેકહીથ, પણ આ એ બધું કોઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. પછી છે તમારી જોડે આ જે છે એટલીસ્ટ તમે એને વિકીપીડિયા પર સર્ચ કરજો. જે પરફોર્મન્સ જે છે એ ક્યારે થયું એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. પહેલું છે આની સિક્વલ છે એ પણ પબ્લિશ થઈ છે, પરફોર્મ થઈ છે 1729માં, અને પહેલું જે છે એ 1728માં જે છે પરફોર્મ થયેલું હતું, બરાબર. અને રોબર્ટ વોલપોલ જે છે મેં તમને કીધું કે હોરેસ વોલપોલ જે છે એના ફાધર છે, એ જે છે એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા, જેને હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ અથવા પહેલે વખતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શબ્દ વપરાયો હોય તો એ જે છે એમના માટે વપરાયો હતો. તો રિમેમ્બર ધીસ ટાઇટલ એન્ડ એટલીસ્ટ 1728 અને 1729 જે છે વર્ષ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો આ ઓપેરાનો. ઓકે, સો હિયર વી કમ્સ ટુ એન્ડ of this module, જે છે talks about Augustan poetry. Okay, now we have to focus on Augustan prose and plays. Plays you can say you can find the decline of play, and you have rise of new genre, that is periodical essays,
સાથે સાથે તમારી જોડે મેગેઝિન્સ છે, જનરલ જે છે એ જનરલ ફેમસ થતા હોય છે. એની વધારે આપણા પર ફોકસ કરવાનું આવશે આગળના મોડ્યુલમાં. સો I hope that you have understood Augustan poetry. If you have any question, then you can ask me. Another thing is that કે હવે તમે જે છે એ લાસ્ટ ટાઈમ મેં શેક્સપિયરનો જે છે એ ટેસ્ટ છે શેર કર્યો હતો. હવે જે છે તમે ફોકસ કરજો જ્હોન મિલ્ટન ઉપર. તો એનો જે છે ટેસ્ટ લઈ શકીએ. જ્હોન વેબસ્ટર ઉપર ફોકસ કરજો અને જ્હોન મિલ્ટન ઉપર. તો એ બંને જે છે આઈ કેન પ્રોવાઈડ ધ ટેસ્ટ ઇન યોર વોટ્સએપ ગ્રુપ. જે છે એ તમે શુક્ર શનિ છે એ વાંચી દો અને રવિવાર જે છે એ ટેસ્ટને એટેમ્પ કરો એવી જે છે અપેક્ષા છે તમારી જોડેથી. Do you have any questions? Hardly now you have 2 months and particularly to girls કે જે છે નવરાત્રિ છે તો they will at least take 5 days જે છે એન્જોય કરવા માટે લેશે. So make sure કે that you cover these 5 days in this period. મતલબ કે તમે 5 દિવસ છે એન્જોય કરો. નો ડાઉટ કે વન ઓફ ધી ફેસ્ટિવલ જે વર્ષમાં એક વખત આવતો હોય છે. તો એની સામે જે છે તમે અત્યારથી કવર કરી દો કે ભાઈ હું 5 દિવસ જે છે એ ટચ નથી કરવાની અથવા તો વાંચવાની નથી બુકને. તો એનું જે છે કવર અત્યારથી કરતા થાવ કે ભાઈ એ 5 દિવસનું બેકઅપ છે. 1 કલાક 2 કલાક તમારી મહેનત વધારી અને એનું બેકઅપ કરી દો. બરાબર. બીજું છે કે પેપર 1 પર આઈ ડોન્ટ નો દેટ વોટ આર યુ ડુઈંગ પેપર 1માં. બટ જે છે પેપર 1માં તમે ફોકસ કરતા રહેજો જેથી કરીને તમને ડિફિકલ્ટીઝ જે છે પેપર 2માં આવે તો પેપર 1માં ગુડ સ્કોર હશે તો દેટ વિલ હેલ્પ યુ ઇન મેરિટ, જનરલ મેરિટ જે છે એમાં. ઓકે. તો એની ક્વેશ્ચન ફ્રોમ યોર સાઇડ? Okay, so we will meet tomorrow and we will discuss Augustan prose and plays. Thank you.